नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा मराळर मृत्यु। लेखक श्री सुरेन्द्र महांती। नीलांबर दासंक मालिकार भविष्यतवाणी सत्य होइअछि। भक्तवृंद अनाहत विश्वासरे जहा एते काल अपेक्षा करिथिले ताहा उपगत होइअछि। नील कल्पवट तळु सिद्ध निरंजनक खंजणी बाहारिछि। बोल हरिबोल हरिबोल लहरिया हरिबोल ध्वनिर प्रतिध्वनि नीरव होइगले। कंठध्वनि क्लांत होइगले। खंजणी टिपा सहित आउ दले गाई उठुछंती। नील कल्पवट मूले नित्य खेले हंस जमुना जले लो। लेउटी हंस पिउछि पानी लांजरे थंट देउछि हाणी लो। क्लांत नाही विराम नाही विश्राम नाही। गत गोटिए सप्ताह धरी अहोरात्र एही लीला चलिअछि। आउ केते दिन चलिब ताहा मध्य केही जानती नाही। एहा फलरे नुआ बंदर पर्यंत जीबीआर डिविजनर जो रेलपथ निर्माण कार्य चलीथिला ताहा प्राय बंद होई पड़िअछि। बहु वर्ष पूर्वे जेउठी प्राची नदीर गोटिए धार कोइली नदी नामरे बही जाई उत्तरेश्वरींक ठारे पुणी प्राची सहित मिशिथिला, आज सेठी कृषि क्षेत्र पल्ली ग्राम। तारी मझिरे गोटिए प्रकांड बालीचर। आज सुद्धा कोइली नदी गर्भर अवशेष रूपे रही जाइअछि। चर मझिरे गोटिए प्रकांड बरगछ। कोइली नदी एई बरगछ कड़ देई बही जाउथिला। गछटी केते शह वर्षर पुरुणा निश्चिंत भावरे ताहा केही कहि पारंती नाही। केही कहंती 200, केही कहंती 500, आउ केही केही कहंती एई बटमूले सुकमुनि परीक्षितंकु ब्रह्मज्ञान शिक्षा देइथिले। बट ओहळरू नुआ गछ कुआ मेलिछि। पुरुणा गछर गंडी सुखी नुआ गछ सहित मिशि जाइअछि। अतीतर असुमारी वर्ष धरी अनंत जीवन और मृत्युहीन सृष्टिर अनाहत लीला एही बटमूले अभिनीत होई आसिअछि। लोक मुखरे एई बटर नाम नीलकल्प। केते शह वर्ष पूर्वे एई बटमूले सिद्ध निरंजनक आश्रम ओ गादी थिला। जिए जो मनास नहीं एठाकु आसुथिले ताहा नीलकल्प तले सिद्ध निरंजनक आशीर्वाद पूर्ण हेउथिला। सहस्र सहस्र भक्त और यात्री पक्षरे यह एक तीर्थभूमि परिणत होइथिला। मात्र हठात कौन अनाचार व्यापिला। सिद्ध निरंजन दिने रातिरे हठात केउ आड़े अंतर्ध्यान होइगले। निरंजनक परे तांकर केही जणे शिष्य सेठारे गोटिए मठ प्रतिष्ठा करी गादीर अधिकारी होइथिले। मात्र निर्वंश हेबा पई निरंजन अलेख पुरुषंकठारु वंश पाइथिले। तेणु जे उत्तराधिकारी सूत्रे गादीर अधिकारी होइथिले अल्प काल परे कुष्ठव्याधि तांकर वंश लोप पाइथिला। सेही दिनु नीलकल्प तले निरंजनक गादी लोप पाइअछि। एसबु बहु कालर आंचलिक किंवदंती। सेही दिनु लोकस्मृति रे गोटिए परंपरा गढ़ी आसीअछि। कलिजुग शेषरे नीलकल्प तलु सिद्ध निरंजनक खंजणी पुणी बाहरिब। सेथिरे सत्यजुगर घोषणा हेब। कालर नदी रे सुଅ बाहि जिबा परी तापरे बहु जुग बीती जाइअछि। कोइली नदीर धार बाली रे पति होई निश्चिन्न होइअछि। विश्वासर नदीगर्भ मध्य संदेहर बालीचर रे पति होई पड़िअछि। नीलकल्प तलु सिद्ध निरंजनक खंजणी बाहरिबार प्रतीक्षा करी करी ताहा प्राय समस्ते भूली जाइअछंती। तथापि वर्षरे थरे प्रति वैशाख पूर्णिमा दिन नीलकल्प तले गोटिए छोटिया मेलन हुए। एही दिन काले नीलकल्प मूले निरंजनकर आविर्भाव होइथिला। मेलणर सेही स्मृतिर उद्बोधन पाई राति सारा नाम कीर्तन हुए। वर्षरे सेही गोटिए दिन नीलकल्प बटर प्रतिष्ठा तलहटिया धोइया मूलकरे प्रचारित हेले हैं नीलकल्पर से पूर्व महात्म्य आउ नाही। जमीदारी अमल थिबा पर्यंत जमीदारंक भୟରେ गछरे केही हाथ देउ नथिले। मात्र जमीदारी उच्छेद परे सरकारी अनाबादी जमी उपरे थिबारु से अंचल रे मड़जला इटापोड़ा एमिति अनेक काम ठारू आरंभ करी जालेणी काठर प्रयोजन पड़िले नीलकल्पर शाखा प्रशाखा से अभाव पूर्ण करि थाए। प्रथमे जेतेबेले बिजुली तार एई बाट देई गला सेतेबेले नीलकल्पर प्राय अधे डाल काटी दिया जाइथिला। पुणी जेतेबेले टेलीफोन आसिला सेतेबेले आउ अधे डाल काटी देबाकू पड़िला। चिता तिलक कटा केते मरहटिया बुढ़ा सेतेबेले एहार प्रतिवाद करिथिले। मात्र सेमानंक प्रतिवाद से अंचल रे प्रगतिकामी युवक समाजर उच्छ्वसित कोलाहल मध्य नीरव होगाकू बेसी विलंब लगी नथिला। कटा छटा हो नीलकल्प दिशिला दाढ़ी जटाकटा स्वयं सिद्ध निरंजनक परी।
ଏହାପରେ ଜିବିଆର୍ ଡିଭିଜନର ସର୍ଭେକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ନୀଳକଳ୍ପକୁ କାଟି ସେହି ବାଟେ ରେଳପଥ ନେବା ପାଇଁ ଓଭରସିଅର ଓ ମଜୁରିଆ ଦଳ ଘେନି ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଦିନ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ବେଦନାଦଗ୍ଧ ହେବା ପରି ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳକଳ୍ପ ବଟକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ନୀଳକଳ୍ପ ବଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଳପଥକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ନେଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସବୁ ଉଠିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ହେଲା, ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ବୁଲଡୋଜରମାନଙ୍କର ଆଘାତ ଓ ଆକ୍ରମଣରେ 60 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରାତନ ନୀଳକଳ୍ପବଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦୁର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ବଟ ତଳୁ ବାହାରିଥିଲା ବାବା ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖଞ୍ଜଣି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଓଭରସିଅରମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଳ୍ପବଟ ଉପୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା ପରି ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଟିରେ ପୋତା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କାଠ ବାକ୍ସ। ପଟୁମାଟି ଓ ବାଲିର ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ବହୁକାଳ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଫଳରେ ବାକ୍ସର କାଠ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ କୀଟଦ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ବାବା ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଖଞ୍ଜଣି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ କହିଲେ ଚଳେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଜୁରୀ ଉପାର୍ଜନର ତୁଚ୍ଛତା ଛାଡ଼ି ଚିତା ତିଳକ କାଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମା ଓ ତେଲେଙ୍ଗା ମଜୁରିଆମାନେ ସୁଦ୍ଧା ବାବା ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଖଞ୍ଜଣି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର ଅଲୌକିକତାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ପଚେଇ ମଦ ଓ ରେଜାମାନଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସଯୁଦ୍ଧ ଭୁଲି ଗଣଭକ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟାରେ କାଠକୁଟା ପରି ଭାସିଯାଇ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟକାୟ ଆର୍ଦ୍ଧ ମୁଭିଂ ମେସିନ, ବୁଲଡୋଜର ଓ କଂକ୍ରିଟ ମିକ୍ସଚରମାନେ ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଦାନବମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହୀନ ଶବ ପରି ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ରଣଭୂମିର କିମ୍ଭୂତ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରୌଢ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓଭରସିଅର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଳେବେଳେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲେ ହେଁ ତରୁଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଉନ୍ମାସିତ ହୋଇ ନୀଳ କଳ୍ପବଟ ମୂଳର ଜନତା ଓ କିଳିକିଳା ରଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଉତ୍ସଚକୁ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଘୋର ଅବଜ୍ଞାର ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିପ୍ ଓ ପିକଅପ୍ ମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଧୂଳିର ଝଡ଼ ଉଡ଼ାଇ ଏକ ନିଷ୍ଫଳ ଅଭିମାନ ଓ ଅଧିକାରତ୍ୱରେ ଇତସ୍ତତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଖଞ୍ଜଣିର ଟିପା ସହିତ ଶୁଭୁଛି ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନ ବାବାଙ୍କ ରଚିତ ଭଜନ। ନୀଳକଳ୍ପ ବୋଟମୂଳେ ନିତ୍ୟ ଖେଳେ ହଂସ ଯମୁନା ଜଳେ ଲୋ। ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଦିନ ଜଟାଜୁଟ ବୃତ୍ତ ସିଦ୍ଧ ନିରଞ୍ଜନ କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ଖଞ୍ଜଣି ଓ ପଳାଶ କାଠର ବାଡ଼ି ଓ ଲାଉ ତୁମ୍ବାର ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି କୋଇଲି ନଦୀ ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଦିନ ଏହି ଅପନ୍ତରା ଭୂମିରେ ପାଞ୍ଚମାନ 25 ପ୍ରକୃତି ପରି ଶାଖା ମେଲି ଓହଳ ଲମ୍ବାଇ କଳ୍ପବଟ ଯେମିତି ଏକ ଅନନ୍ତ ଛାୟାସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେଦିନ ଭକ୍ତିର ବନ୍ୟା ଦୁଇକୂଳ ଧୋଇ ଦେଶର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଚାରକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା। କମ୍ପନ ଓ ବେପଥୁର ବିଜୁଳି, କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ନର୍ତ୍ତନର ମେଘ, ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚିତ୍କାରର ଶିହରିତ କଦମ୍ବ, ସ୍ୱେଦ ଓ ଅଶ୍ରୁର ବାରିଧାରାରେ ଭକ୍ତିର ଭରା ଆଷାଢ଼, ସଂଯମ ଓ ଯୋଗ ସାଧନାର ତୃଷିତ ଚିତ୍ତଭୂମିକୁ ସଜଳ ଶ୍ୟାମଳୀଳାରେ ସବୁଜ କରିଦେଇଥିଲା। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଧନାର ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ନିଃଶୃଙ୍ଖିତ ଦେହ ଯେପରି ଖୋଜୁଥିଲା ଦେହର ମର୍ମିଳ ସ୍ପର୍ଶ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହୃଦୟ ସେହିପରି ଖୋଜୁଥିଲା ନବନୀତ କୋମଳ ଆବେଗର ଉତ୍ତେଜନା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନର ସୁଧାଭକ୍ତି ଗଣଧର୍ମ ପୁଣି ରାଜଧର୍ମ ରୂପେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଷ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମୌସୁମୀର ଝଡ଼ ପରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅଦ୍ୱେଷର ଅଶରୀରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱୈତ ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନବୀୟ ବେଦନା ସମାଜର ଚିତ୍ତଭୂମିକୁ ବିଦଗ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା। ବ୍ରଜବୁଲି ଭାଷାର ମର୍ମିଳ ପଦାବଳୀ ଓ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନିଳ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ବେଦନା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲାଳିତ୍ୟରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ନିଖିଳ ଚିତ୍ତକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଇଥିଲା। ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ ଭକ୍ତି ନାମରେ ମଦନା ନଳର ଦହନ ଜ୍ୱାଳାଜ୍ୱଳିତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ସପର୍ଦ୍ଦ ମଦନା ନାଳ ଦହିତ ମମ ମାନସଂ
ଦେହି ମୁଖ କମଳ ମଧୁପାନଂ ଅଥବା ଅଧ ଅଚଳ ହାସି ଆଧ ବଦନେ ହାସି ଆଧଇ ନୟନ ତରଙ୍ଗ ଆଧ ଉରଜ ହେରି ଆଧ ଆଚର ଭରି ତବ ଧରି ଦଗଧେ ଅନଙ୍ଗ। ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସାଧକମାନେ ଜୈବିକ ପ୍ରେମର ଉଦ୍ଗମନ ଦ୍ୱାରା ଭବସତ୍ତାର ସାମାପ୍ୟ ଓ ସାଯୁଜ୍ୟ ଏପରିକି ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ଯେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅଙ୍ଗୁଳିମେୟ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତି ନାମରେ ଏ ପ୍ରମତ୍ତତା ନିଜର ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚରିତାର୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଯଥାର୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଅନ୍ତତଃ ଆବୃଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଗୁହ୍ୟକ ପୂଜାରେ କାମାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ଲୋକଲୋଚନର ଅନ୍ତରାଳେ। ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧାଭକ୍ତି ନାମରେ ସେ କଳଙ୍କ ଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଓ ସାଧନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ବସିଲା। ପୁଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧର୍ମ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଡ଼ମ୍ବିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ସାଧକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁର୍ଭୋଗ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଭକ୍ତି ନାମରେ ଏ ଆକୁତି ଦୈନ ଓ କାମୋନ୍ମତା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ସାଧନାର ବଳିଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦଗମନ, କାହିଁ ଯୋଗର ମୁକ୍ତି, କାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଣର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଅମାର୍ଜିତ ଜନତାର ପ୍ରମତ୍ତ ନର୍ଦ୍ଦନ ଓ ଉନ୍ମତ୍ତ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ସାଧକର ଉଚ୍ଚସ୍ୱଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା। ଯେଉଁଠାରେ ମଠବାଡ଼ିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନିରାପତ୍ତା ପୁଣି ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ଲୋକ ନିର୍ଯାତନାରୁ ସହଜ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଚାରରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର, ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳୀ ବୃନ୍ଦାବନ, ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରୂପାତୀତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 16 କଳା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହେଁ ଗଣଭକ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବିଚାରକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେମାନେ ରାଜଦଣ୍ଡର ଭୟରେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରାଚୀଠାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାନ୍ତର ବହୁ ବଟତଳ, ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଏହି ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସି କୋଇଲି ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ଅପନ୍ତରା ବଟତଳେ ଆସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଦିନ କଦମ୍ବଗଡ଼ ଚୌପାଢ଼ୀର ଅଧିକାରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଷୋଇ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଜ ଗଡ଼କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେଠାରେ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅତୀତରେ ରାଜଶକ୍ତିର ଅବିଚାର ଓ ରାଜଦଣ୍ଡର ନିର୍ଯାତନାର ସ୍ମୃତି ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ରାଜା ଓ ରାଜଶକ୍ତିଧରମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଘୃଣିତ କରି ଦେଇଥିଲା।